کی عذاب آنے والی ہے۔ اس نے عرب مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے پٹھان کریم کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں پر جو طبقہ جسے نادیدہ برطانیہ کے غلام ہے، ایجنٹ ہے، یہاں پہ چھوڑے گئے ہیں تاریخ آزادی کے بعد امریکن غلام۔ رسول محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی خلوت الصلوات مجلیہ و مسلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اذان بولے، اذان تو اذان ہے نا مسجد کی، تو کسی کی بھی کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، رابطۃ العلماء ہری پور کے ذمہ داران، آج آپ کی ادارہ دارالعلوم گلزار مدینہ میں خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چونکہ میرا آپ کے ہاں اس انداز سے آنا پہلی مرتبہ ہوا، تو میں آپ کا مزاج نہ آشنا ہوں، آپ میرے مزاج نہ آشنا ہیں۔ کوشش کریں کہ اس گفتگو کے آخر تک ہم ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں، جی کوشش کر لیں۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ بولتے کم ہیں، مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے، اس لیے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ بولیں، لیکن یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر ہم یہ خواہش رکھیں کہ میں آپ کا مزاج سمجھ جاؤں، آپ میرا سمجھ جائیں، تو پھر تھوڑی سی آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی کہ آپ تھوڑا سا وقت جو ہے، جتنی دیر یہ گفتگو ہو، آپ ذرا میرے توجہ رہیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ پکی بات ہے، گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قاف والقرآن المجید۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قاف والقرآن المجید۔ حرف ہے قاف، ہماری زبان میں جو آپ کے ہاں بھی بولی جاتی ہوگی، یعنی اردو بھی آپ کے ہاں بولی جاتی ہے، ظاہری بات ہے سارے اردو سمجھنے والے ہیں نا بھائی، پنجابی اور آپ کے ہاں ہند کو بولی جاتی ہے، آپ کے ہاں ہزاروی کو زبان الگ تو نہیں ہے نا، بولی جاتی ہوگی، اس میں بھی یہ حرف موجود ہوگا، قاف۔ قاف حرف تو موجود ہے نا آپ کی زبان میں، اس کا کوئی معنی ہے؟ اس حرف کا کوئی معنی آپ کی زبان میں؟ کوئی اردو میں اس کا معنی ہو؟ نہیں ہے۔ اب قرآن جیسی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہے، لا ریب کتاب ہے۔ لا ریب سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی، یوں کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے، یا اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، یا اس میں جو کچھ، یعنی اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی دغا نہیں ہے۔ لا ریب ہونے سے یہ بھی مراد ہے کہ اس میں لفظی عیب بھی موجود نہیں ہے، لفظی عیب بھی۔ اب قرآن ہے، اس کے شروع میں یعنی یہاں سے 7ویں منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تو وہ منزلوں کے اعتبار سے کیا کرتے تھے، آپ بیٹھ جائیں، منزلوں کے اعتبار سے کیا کرتے تھے، سپارے کے اعتبار سے نہیں کرتے تھے۔
सिपारा फारसी जुबान का लफ्ज है, अरबी का नहीं है। ये कुरान हुफाज के याद करने की सहूलत के लिए इसको तकसीम किया, और सिपारा कहते हैं 30वें हिस्से को। तो कुरान के हर हिस्से को 30वां हिस्सा कहा गया, इसीलिए इसे 30 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो हर्फ काफ, खालिक अलम जजल ने इरशाद फरमाया 7वीं मंजिल का यहां से आगाज होता है। काफ कहा ज़ाहिरन हमारी जुबान में, जिसे उर्दू कहा जाता है, पंजाबी कह लीजिए या आपके यहाँ जो बोली जाती हो, इन जुबानों में इस हर्फ का कोई माना नहीं है। साथ कोई और हर्फ लगेगा, 2-3 हर्फ लगेंगे तो एक लफ्ज बनेगा, फिर उस लफ्ज के माना होंगे। लेकिन अरबी जुबान इस तरह नहीं है। अरबी जुबान में एक हर्फ का भी माना होता है, 2 इकट्ठे हो जाएं उनका भी माना होता है, 3 हों उनका भी माना होता है, 4 हों उनका भी होता है, 5 हों उनका भी होता है। हत्ता कि अरबी जुबान एक हर्फ से लेकर 5 हरूफ के दरमियान लफ्ज मुकम्मल करती है। और खल्लाक के आलम ने इसी तरफ इशारा किया है कि एक हर्फ लाए, और अगर ऐसा ना होता कि ये एक बेमाना लफ्ज होता या जुबान में इस्तेमाल ना होता, तो ऐसा मुमकिन था कि वो लोग जिनके लिए, जिनको आप कह लीजिए कि जिनको चैलेंज किया जा रहा था कि तुम चाहो तो कुरान जैसी कोई किताब लाओ, तो वो एतराज करते, और वो अपने आप को जुबानदान भी कहते हैं और बाकी सारी दुनिया को अजमी कहते हैं, यानी गूंगे लोग कहते हैं, और अपने आप को फसाहत का मंबा समझते हैं और मयार समझते हैं, गुफ्तगू का मयार समझते हैं। और वो लोग एतराज नहीं करते, और किसी ने एक एतराज का कोई जुमला नहीं कहा कि लफ्ज काफ आया और इस हर्फ का चूंकि माना कोई नहीं, लिहाजा क्यों लाया गया। अरबी जुबान में इस तरह नहीं है। आप जैसे उलमा बैठे हैं, ये इस बात को समझते हैं कि जिस लम्हे के अंदर आप आइम्मा मुहद्दिसीन का नाम लेते हैं, बाज़ औक़ात हदीस नकल की जाती है और सिर्फ खा लिख दिया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि इसे इमाम बुखारी ने नकल किया है। मीम लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है इसे इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। सीन लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है इसे इमाम निसाई ने नकल किया है। गर्ज एक हर्फ लिखकर उससे आइम्मा मुहद्दिसीन मुराद लिए जाते हैं। हदीस की किताब पढ़ते हुए सना लिखा हुआ हो तो माना होता है हद्दसना, हमें बयान किया गया। अखबरना की जगह पे नून अलिफ ना लिख दिया जाता है, यानी मुराद ये ली जाती है कि हमें इसकी खबर दी गई। खल्लाक के आलम काफ लाएं, अरबी जुबान में ये इस्तेमाल होता है। अरबी जुबान में एक शेर है जो शायर ने कहा कि फकुलना की फी लना, हमने उससे कहा हमारे लिए ठहर जा, फकालत काफ, बस वो ठहर गई। अब काफ कहकर इससे वक्फ मुराद लिया गया। काफ जो यहाँ पर कुरान मजीद के अंदर लाया गया, इसके लिए भी कई माना मुराद लिए जाते, यानी काफ से मुराद ये भी कहा गया कि ये खल्लाक के आलम के इस्माए ग्रामी है, जैसे कुयूम है, खालिक का नाम है, जैसे काहिर है। ये भी कहा गया कि काफ से मुराद यहाँ पर कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये भी कहा गया कि काफ से मुराद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि उनकी तरफ मंसूब किया गया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि काफ एक ऐसा पहाड़ है जो इस पूरी जमीन का इहाता किए हुए और इसके ऊपर छाया हुए। लेकिन अलामा इब्न कसीर ने इसकी तरदीद की और इस सनद को कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ इसकी सनद दुरुस्त नहीं। गर्ज जो भी इसका माना हो वो अल्लाह जानता है, चूंकि इस जुमले, इस हर्फ को बतौर एजाज लाया गया है और यूं समझ लीजिए कि उन्हें पाबंद करने के लिए लाया गया है कि तुम जो खुद को साहिब जुबान कहते हो, चाहते हो तो इस जैसा लेकर आओ, इस जैसा कलाम लाओ। इसलिए इसके माने हो सकता है बताए न गए हो, उम्मत तक नहीं कहा गया और उम्मत को यह कहा गया कि तुमने इस पर खामोश रहना है। आगे खल्लाक के आलम कहता है वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान मजीद की, कसम है बुजुर्गी वाले कुरान की, कसम है अजमत वाले कुरान की। यहाँ पर कुरान अलम के तौर पर लाया गया, जैसे तौरात अलम है यानी नाम है, ज़बूर अलम है नाम है, इंजील अलम है नाम है। इमाम शाफी कहते हैं कि यही दुरुस्त है। अल्लामा सुयूती ने इसी की तायीद की कि यही दुरुस्त है कि कुरान को यहाँ पर बतौर अलम लाया गया। और खल्लाक के आलम ने कहा बल कुरानिल मजीद, कसम है बुजुर्गी वाले कुरान, कसम है बुजुर्गी वाले कुरान।